So welcome back. The video is about MACA protocol by invitation. So the last protocol what we learned is MACA protocol, where the transmission process is initiated by the source. Here the transmission process is initiated by the receiver. That's the difference between the previous MACA with respect to this MACA. So here it is initiated by the receiver once again. So what are the changes that you have been incorporated, that you have to incorporate? So I'm almost not using the RTS packet. Here it is not using an RTS packet, whereas I am using an RTR packet. So sender வந்து உங்களுக்கு transmit பண்ணணும் அப்படின்னா RTS அனுப்பியிருக்கணும். ஸோ இங்கே வந்து ரிசீவர் யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால RTR. ஸோ RTR அப்படிங்கிற மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், இஸ் there any other packet to transmit? I am ready to receive the information. Receive the information. Is there any other packet to transmit? This is the information that has been originated by the receiver. So when receiver is willing to receive any information, இதுதான் அவரோட ஆப்ஷன். When the receiver is willing to receive any information அப்படின்னா மீனிங் இன்னொரு கமாண்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ரிசீவர் வந்து தன்னுடைய வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால், ஹீ இஸ் ட்ரைங் ஃபார் கெட்டிங் எனி அதர் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஹிஸ் நெய்பரிங் நோட்ஸ். அவர்கிட்ட ஏதாவது பக்கத்தில் ஏதாவது நெய்பரிங் நோட்ஸ் தன்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக இட் ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்மிட் RTR. ஸோ இட் டிரான்ஸ்மிட் RTR டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் அண்ட் தட் இஸ் பீன் ஓவர்ஹியர்டு பை த ரெஸ்ட் நோட். So this RTR information carries the information and approximate time that the sender will how quantum of time that the data will be transmitted by the sender to the receiver. இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், by dynamic computation. எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிசீவர் வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போமே. Suppose if I want to meet the principal, he is so busy, and automatically what happens, I have a quite quantum of information to discuss, but he gives 10 minutes time, means within the 10 minutes time I have to comprise all the information and I have to say. Suppose if the 10 minutes become elapsed, then automatically what happens, I have to quit back and once again I have to reschedule my time when he is free. ஸோ அதே மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இது ஒரு அப்ராக்சிமேட் டைம் வந்து ஃபிட் பண்ணிக்குது. அந்த குவாண்டம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனில் the data will be transmitted back. Suppose if the data is excessively needed, data transmission வந்து எக்ஸசிவாக நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சினாரியோ நடந்தது அப்படின்னு சொன்னால், this time calibration can be recomputed and it can be extended or it can be concluded. Extend பண்ணவும் முடியும், conclude பண்ணவும் முடியும், depending upon the position of the receiver. சரியா? ஸோ இந்த இதில் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொன்னால், once again வந்து the hidden problem is addressed. என்ன அப்படின்னு சொன்னால், this RTR packet will inform that automatically என்ன யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து it is conceiving, and that information automatically இந்த பாரு he is being blocked by using blocked from transmission. So this is one of the problem. இப்போ இந்த information எடுத்துக்க, R1 is sending RTR1 that has been heard by A, and R2 வந்து என்ன RTR2 வந்து S2 அனுப்புறா, that has been overheard by once again A, and so completely A is been blocked from transmitting or entering into the medium, so that R1 can able to communicate with S1 and R2 can able to communicate with S2. Suppose this person is willing to communicate, automatically on the assumption of RTR1 10 minutes வேணும் அப்படின்னு சொல்லி RTR1 சொல்லியிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால், after the expiry of 10 minutes he can able to get converse with R1. இந்த பக்கம் வந்து ஒரு 13 minutes கழிச்சு தான் இவங்க கன்க்ளூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால், 13 minutes கழிச்சு என்ன பண்ண போகுதுன்னா R2 கன்க்ளூட் பண்ணுது. ஸோ once again it is been initialized by the receiver, not by the source. ஆன் என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவில் இனிஷியலைஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், that I am free enough to receive any information. Is there any information? RTR information என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால், how quantum of time that the data will be transmitted between the source with respect to destination. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி none will come into picture to disturb the medium. சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து MACA by invitation. செகண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், மீடியா ஆக்சஸ் வித் ரெடியூஸ்ட் ஹேண்ட்ஷேக். இது மார்ச்ன்னு சொல்லலாம், மார்ச் ப்ரோட்டோக்கால்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மீடியா ஆக்சஸ்
with reduced handshake mechanism. சரியா? So M stands for media, A stands for access, R stands for reduced, the C ங்கிறது வந்து இந்த C. சரியா? H stands for handshake. சரியா? So it is a reduced handshake mechanism. Margin வரணுங்கிறதுக்காக they have been put as like that. சரியா? இங்க என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த RTS CTS காம்பினேஷனுக்கு பதிலாக நான் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இது வந்து நார்மல் மக்கா ப்ரோட்டோக்கால், இது வந்து நார்மல் மார்ச் ப்ரோட்டோக்கால். மக்கா ப்ரோட்டோக்கால் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் A is transmitting information to B, B is transmitting information to C, C is transmitting information to D. அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா if it is sending an RTS signal, B will send the CTS signal to A. After that data will be transmitted. சரியா? அடுத்தது B என்ன பண்ணணும், Cக்கு அனுப்பணும். அதனால் வந்து என்ன பண்ணணும், once again B ensures that C is free. அதனால் RTS அனுப்புது. RTS அனுப்புனதுக்கப்புறம் CTS வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் it ensures that C is free. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா இஸ் பீன் ட்ரான்ஸ்மிட். ஸோ எந்த டேட்டா, இந்த டேட்டா. சரி, இந்த டேட்டா வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்ஸ் அகேன் இந்த டேட்டா திருப்பி இங்கே பம்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் an RTS has been sent and once again a CTS has been received and the data has been transmitted. So we call this as a hopping. நல்லா பார்க்கணும். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ப்ராசஸ் வரைக்கும் peer to peer communication. இங்கே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் I am pumping the data from one node to another node where certain intermediate nodes are available, or by using certain intermediate nodes I am pumping my data from one side to the another side. சரியா? ஸோ அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மக்கா ப்ரோட்டோக்கால் இந்த மாதிரி சினாரியோ யூஸ் பண்ணி தான் ஹாப்பிங் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். பட் மார்ச்சில் இந்த ஹாப்பிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு தடவை RTS பாக்கெட் இனிஷியலைஸ் பண்ணால் போதும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் A is willing to send the data to D அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இருக்குது. A is sending the information to D. ஸோ நடுவில் வந்து நான் ஒன்றை வந்து பியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றையும் சியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றையும் நான் என்ன பண்ணுறேன், இன்டர்மீடியட் ஹாப்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் A is just sending an RTS packet to B. So only one time RTS packet is transmitted. So from B it is just receiving a CTS packet that the medium has to be given licensed for A to access. சரியா? CTS பாக்கெட் வந்தால் தான் ஏக்கு வந்து மீடியத்தை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா மீடியத்தை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் ஆஃப்டர் ரிசீவிங் CTS ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் A is transmitting the information டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணி முடிக்குது. ஸோ ஏற்கனவே இங்கே CTS அனுப்பின இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஆகுது, ஓவர் ஹியர் ஆகுது. இந்த ஓவர் ஹியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் RTS இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குது, ஏலேருந்து டிக்கு போகணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறேன். எஸ், நீ ஏலேருந்து டிக்கு போய்க்கலாம். That information is being heard by C, so that C can able to understand that A is willing to communicate with D. That via B வழியா A is communicate with D அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா வாங்கினதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் இந்த டேட்டா எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இட் இஸ் பீன் கன்சியூம்ட் இன் RTS. சரி, ஐ எம் கன்சியூமிங் தி மீடியம் ஃபார் அட்மோஸ்ட் 10 minutes or 20 minutes அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் RTSல கொடுத்துருக்கணும். கொடுத்தது இட் வாஸ் பீன் ஓவர் ஹியர் பை C. ஸோ அந்த பேசிஸில் ஆஃப்டர் தட் மினிட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஜஸ்ட் ஆரிஜினேட் CTS பாக்கெட் டுவர்ட்ஸ் B. எதை வச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது, இந்த RTS பாக்கெட் வச்சு. அந்த RTS பாக்கெட் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுது, இந்த பாக்கெட் இஸ் இன்டெண்டட் ஃப்ரம் A டுவர்ட்ஸ் D via B அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுது. ரெண்டாவது எவ்வளோ குவான்டம் ஆஃப் டைம் தட் A is requiring the medium to reach B இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுது. ஸோ ஆஃப்டர் தட் குவான்டம் ஆஃப் டைம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் CTS packet has been issued towards B. So the data that has been received by B it's been forwarded. சரியா? ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் இந்த CTS packet ரிசீவ் ஆகும்போது ஒன்ஸ் அகேன் என்ன சொல்லி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா A is willing to communicate with D and I am going to receive the information from B that the information was been propagated by A. பிலேருந்து நான் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க போகிறேன். எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க போகிறேன், ஏ கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க போகிறேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இட் இஸ் பீன் ஓவர் ஹியர் பை D. And so after that quantum of time the CTS packet has been propagated from D towards C and the data has been given here. நல்லா செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் the time that has been consumed from the data that has been traveling from A towards D is minimum compared to CSMA CA or MACA protocol. And once again there is yet another information need to be communicated. So in the March protocol என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஹாப்பிங் ப்ராசஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. சரியா? ஸோ அடிட்டிவாக இதோட இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மக்கா ப்ரோட்டோக்கால் கேன் ஏபிள் டு ஸ்டோர் அ ரூட். நான் ஒரு பர்சனை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால்
எந்த ரூட்டில் போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனையும் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இட் ட்ரைஸ் டு ரிமெம்பர். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இஃப் ஏ இஸ் willing to communicate with E, it remembers that my adjacent node is B and through my B I can able to reach E. ஸோ B என்ன நினச்சிக்குது அப்படின்னா என்னோட adjacent node வந்து C, through C I can able to reach E. ஸோ C என்ன பண்ணுது அப்படின்னா என்னோட adjacent node வந்து D, through D I can able to reach E அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். D என்ன தெரியும் அப்படின்னா பக்கத்து நோடு வந்து எனக்கு ஈயும், இந்த பக்கத்து நோடு வந்து சியும் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த பேஸ் பண்ணி இந்த ஒரு ரூட் கம்ப்யூட்டேஷன் நடந்திருக்கு. A to B, B to C, C to D, C to E, D to E அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ இந்த ரூட் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது சப்போஸ் X is willing to communicate with Y, Xோட நியரஸ்ட் நோடு வந்து C அப்படிங்கிறது எக்ஸுக்கு தெரியும், சிக்கும் தெரியும். அட் த சேம் டைம் சியோட நியரஸ்ட் நோடு வந்து ஒய். ஸோ இப்போ எக்ஸ் இஸ் willing to communicate with ஒய் அப்படின்னா இட் வில் கம்யூனிகேட் வித் எக்ஸ், சி அண்ட் ஒய். ஸோ மொத்தம் சியோட ரூட்டிங் டேபிளுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா இந்த ரூட்டும் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிருக்கும், அதை வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், இந்த ரூட்டையும் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஏ வந்து ஈயோட கம்யூனிகேட் பண்ணுது. இப்போ ஆஸ் பர் ப்ராசஸ் இதை ஆர்டிஎஸ் அனுப்பியிருக்கோம், டேட்டா இங்கே வாங்கியாச்சு. அடுத்தது இங்கேருந்து சிடிஎஸ் வரும், அதை பேஸ் பண்ணி டேட்டா இங்கே கொடுத்தாச்சு. இங்கேருந்து சிடிஎஸ் வரும், இங்கேருந்து டேட்டா கொடுத்தாச்சு. இங்கேருந்து சிடிஎஸ் வரும், இங்கே டேட்டா கொடுத்தாச்சு. இந்த நேரத்தில் எக்ஸை வந்து ட்ரை பண்ண வராருன்னு வச்சுப்போமே, என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே நடக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன் இட் இஸ் பீன் ஓவர் ஹியர்ட் பை சி, அண்ட் ஸோ த டிரான்ஸ்மிஷன் ப்ராசஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் டு ஒய் இஸ் பீன் பிளாக்டு பை சி. எக்ஸ் டு ஒய் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சி வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சுக்குது. எப்போ வரைக்கும் பிளாக் பண்ணி வச்சுக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அன்டில் த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு டி, இந்த ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்கும் இதை பிளாக் பண்ணி வைக்கிது. சரியா? ஸோ அப்போ எக்ஸுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ் வந்து இட் சென்ஸ் அன் ஆர்டிஎஸ் சிக்னல் டு சி வேர் சிடிஎஸ் சிக்னல் இஸ் நாட் பீன் கிவன் டு எக்ஸ், ஸோ தட் எக்ஸ் இஸ் பீன் பிளாக்டு. சரியா? ஸோ அப்போ மொத்தம் இந்த ப்ரோட்டோக்காலில் இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? First, hopping methodology is been incorporated. Second, routing information is incorporated. So once again looking back, நம்ம வந்து contention based protocol பார்த்தோம். MACA protocol தான் first protocol. அதில் என்ன ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் hidden and exposed ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணோம். அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து பேக் ஆஃப் எக்ஸ்பொனென்ஷியல் டைமரை வந்து ரீட்யூன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் they incorporated டேட்டா சென்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை இன்கார்பரேட் பண்ணாங்க. இன்கார்பரேட் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் they try to eliminate the hidden and exposed problem. செகண்ட் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ஃப்ளோர் அக்விசிஷன் ப்ரோட்டோக்கால். அப்போ ஒரு ஃப்ளோருக்குள்ளே 2 ஃப்ளோர் 3 ஃப்ளோரில் எனக்கு வந்து சர்வீசிங் கொடுக்கும்போது ஒரு ஃப்ளோருக்குள்ளேயே வந்து நான் வந்து என்ன கண்டென்ஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன வழி இருக்குது அப்படின்னு ஃப்ளோர் மெக்கானிசம் ப்ரோட்டோக்கால் இஸ் பிக்சர் வந்தது. அடுத்த பிசிடோனுக்கு நம்ம கொண்டுட்டு வந்து பிசிடோன் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் பர்சன் இஸ் willing to communicate அவன் வந்து அவனுடைய கண்ட்ரோல் சேனலில் பிசிடோனை இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். இந்த பிசிடோன் வந்து when it's coming to the ridges it just looks like a noise. ஸோ அப்போ அந்த நாய்ஸ் பேட்டர்ன் எந்த பாயிண்டில் வந்து பர்ஸ்பெக்டிவில் வருதோ then that becomes the coverage area. அப்போது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்லேயே நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கவரேஜ் ஏரியா டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியும். ஸோ பிசிடோன் இந்த அடுத்தது வந்து இந்த பிசிடோன் தட் இஸ் மீன் இனிஷியலைஸ்டு பை த ரிசீவரை பற்றி பேசணும். அடுத்தது ஒன்ஸ் அகேன் we set about the MACA protocol by invitation, that is it has been initialized by the receiver, then match. எல்லா சைட் பை சைட்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம மார்ச் ப்ரோட்டோக்காலில் we incorporated hopping process, we incorporated routing process. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம என்ன எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் we go for contention based protocol but with the reservation mechanism. சரியா? So we can see in the next video. Quite thank you.